دوستو باہروں السلام علیکم جی ایسن سجی قیادت صحابی دوستن جے سہولت لا آئیں آڈینس دے لا اردو کا لائندہ سو ہماری جی جی کی قیادت جماعت اسلامی کی قیادت پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکن جو ادھر جمع ہوئے ہیں ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں، لیکن اس امید سے کہ آج سارا کراچی بند کیا ہوا ہے، لیکن آپ لوگ کسی طرح سے بھی ہم لوگ انڈیویجولی طور پہ ادھر جو پہنچے ہیں ان سب کو سلام۔ ہمارے شیخ صاحب جو بول رہے تھے کہ کچھ کے نام لیتا ہوں کچھ کے نہیں لیتا، تو میرا خیال ہے کہ حافظ نعیم نے کافی تفصیلی باتیں کی۔ ہمارے یہاں ایک پری الیکشن ریگنگ ہوئی، وہ حلقہ بندیوں سے لے کر اور آخر تک جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی وہاں تک جو سسٹم بنایا، اس میں جو پوری ریگنگ ہوئی ایک وہ قسط ہے، اور جو ادھر کیئر ٹیکر سندھ کی گورنمنٹ بنی مقبول باقر کی، جنہوں نے اس زرداری گروپ کو جس طرح پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم پہلے وہ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمشنر جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جس نے حلقہ بندیاں کی، اعتراضات نہیں سنے، اور جو انہوں نے آخر تک پولنگ اسٹیشن تک جو یہ فیصلے کیے، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ان کے سہولتکار کون کون بنے، معذرت سے بغیر نام لیے لیکن میں عہدے کا نام لوں گا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ، انہوں نے منع کر دیا کہ ججز نہیں آئیں گے اور ججز ہم نہیں سہولت دیں گے، تو دوسرے سہولتکار وہ بنے، اور انہوں نے ادھر الیکشن سہولتکار بنے، اور چیف الیکشن کمشنر کو موقع دیا کہ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز اور مختلف ان کے مقرر کیے ہوئے لوگ وہ آر اوز اور ڈی آر اوز بنے۔ تیسری سہولتکار جو پولنگ اسٹیشنز پہ ہمارے یہاں زیادتی ہوئی پولنگ ڈے پہ، کہ کئی پولنگ اسٹیشن سے ہمارے دوست اٹھا لیے گئے، 1/3 آف دا پولنگ اسٹیشنز ہمارے علاقے میں سارے ہٹ گئے، اور انہوں نے موریں لگائیں اور ٹھپے لگائے، جس کا ہم حساب 45 میں بھی نہیں لے سکتے اور 47 میں بھی نہیں لے سکتے۔ یہ سہولتکار بنے، اور ٹیلی فون بند کی۔ یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا کہ پی ٹی اے کو کہا کہ یہ ٹیلی فون سسٹم اور پورا یہ بند تھا، اور ان کو یہ موقع ملا پولنگ اسٹیشنز پہ قبضہ کر کے اور موریں لگائیں، اور وہ ہزاروں میں 10,000 20,000 یعنی لامحدود لگائیں۔ الیکشن کمشنر نے آر اوز کے تھرو جو بکس بانٹی، اور جو فوروں کے علاوہ جو زیادہ نکلی پولنگ کے ڈبوں میں سے، وہ الگ ایک فراڈ تھا۔ اور پولنگ کے بعد جو فراڈ ہوا، جس کی ابھی جماعت اسلامی نے بھی بات کی، جس کی پی ٹی آئی نے بھی بات کی، یہ ساری چیزیں ہیں کہ 45 اور 47 میں فرق ہے۔ تو اس کی یہ بھی مینجمنٹ تھی کہ اگر ان پہلے 2 اسٹیپ سے پری الیکشن ڈے سے بھی اگر نکلی، تو انہوں نے ایک سسٹم بنایا جس کا اظہار کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جعلی الیکشن سہولتکار، اور آخر میں 18 میں ہر پولنگ اسٹیشن پہ فوج تعینات کی گئی تھی، لیکن ادھر ہمارے آرمی کے ہیڈز نے
उजर अख्तर मेंगल ने कहा कि कोर कमांडर और दूसरे, लेकिन एक मुल्क का बना तो उनके हेड ने मना कर दिया कि पोलिंग स्टेशन के दिफा के लिए आर्मी हम मुहैया नहीं करेंगे। आप आर्मी मुहैया नहीं करोगे, जजेस आप मुहैया नहीं करोगे, तो हम मजम्मत किसकी करें? इस फौज के सरबराह की करें या सुप्रीम कोर्ट के सरबराह की करें? इसकी मजम्मत करें? सब सहूलतकार बने हुए हैं और आवाम का सबने मिलकर मैंडेट चोरी किया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई ये जो इलेक्शन कराया है और ये चोरों को, ये आपने कंटेनर लगा के, पुलिस लगा के और चोरों से कसम उठवाया है, ये चोर सरदारी, तो मेरा ख्याल है आपको याद होगा कि 2008 में इसी नवाज शरीफ से कसम कुरान उठा के मुकर गया था। मुराद शाह हमारे यहाँ कुरान उठा के मुकर गया। तो झूठे ये पुरानी, झूठे ये लोग, उनके कसम उठाने के लिए इलेक्शंस का आपने ये घेराव किया है। तो हमें अगर पुरम एहतजाज का भी हक आप नहीं देंगे, हमारी बहनों को गिरफ्तार करेंगे, हमारे जीडीए के कायदीन और उनके कारकुनों को, अवामी तहरीक के लोगों को गिरफ्तार करेंगे, ये कैसे होगा? अभी जो हम क्या कहें कि हमारे अभी आर्टिलरी पे दोस्त अभी गिरफ्तार खड़े हैं, हमारे जेयूआई के दोस्त को जख्मी, गिरफ्तार और शेलिंग की है, और ये हमारा जो ये एहतजाज होना था इसको रोका है। लेकिन ये एक तहरीक है जो आवाम की है, जो करोड़ों की है, करोड़ों आवाम की है, जो हक सच की और इंसाफ की बात कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं कि इस पाकिस्तान में अगर इलेक्शनी निजाम के जरिए हुक्मरानी करनी है तो इसका शफाफ बनाना पड़ेगा। अगर इस तरह से करेंगे तो यकीनी तौर पे हमारा न सिर्फ सिंध लेकिन पूरा पाकिस्तान को आप गड़े में डाल रहे हैं, रिस्क पे डाल रहे हैं, और मुस्तकबिल में पाकिस्तान में ये फितना फैलेगा और कोई लोग इलेक्शंस को नहीं मानेंगे तो फिर आपके पावर सेंटर्स कहाँ गए? अगर इलेक्शन है जिसके लिए आप अपने नुमाइंदे और अपनी हुकूमत बनाते हैं, वो आपने हक छीन लिया। आपके बड़े इदारों के सरबराहों ने जालसाजी में हिस्सा लिया, तो अब हम कहाँ जाएं? हम ये गुजारिश करते हैं कि ये इलेक्शंस जो जाली कराई गई हैं इनको वापस करके और नए इलेक्शंस का इनेकाद किया जाए, तभी जाके दुरुस्त होगा। अगर ये शफाफ ना हो सकेंगी, फौज को भी उसको पुरम बनाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जजेस को भी उसमें आना पड़ेगा। अगर मुल्क शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता तो फिर कैसे चलेगा आगे? इसलिए हम चाहते हैं कि मुल्क मजबूत हो, हमारे सूबे मजबूत हो और हम आगे चलें। लेकिन हमें इंसाफ के लिए चाह रहे हैं, हमें इसीलिए हमारी गुजारिश है कि ये हक सच की जदोजहद के लिए इलेक्शन शफाफ कराई जाए। मेहरबानी जी। हक सच का ये थे साईं ज़हन शाह साहब जो आपसे मुखातिब थे। आपके इल्म में ये बात आ चुकी है कि जेयूआई के हमारे दोस्तों के ऊपर शेलिंग की गई है, उन्होंने वहीं पर धरना दे दिया है और पूरा मुल्क इस आवाज को सुन रहा है। इस वक्त जो जाली नुमाइंदे हैं वो मुंह छुपाए फिर रहे हैं और जो असली नुमाइंदे हैं वो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। आपके आज के इस धरने को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम पार्टियों को जो इसमें शरीक हैं, और इस धरने से अभी हमारा कलीदी खिताब होने जा रहा है। मैं जनाब सफदर अब्बासी साहब को दावत खिताब दूंगा और उसके बाद हमारे ये कायदीन प्रेस क्लब के अंदर जाएंगे, वहां पर मुशावरत होगी और फिर मीडिया के सामने आइंदा के लाएअमल का ऐलान होगा। लिहाजा अब मैं जनाब सफदर अब्बासी साहब जो जीडीए के, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब जो जीडीए के